Hello. 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 Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. All of you, as you join, you mute yourself. Self-mute yourself, okay? Ask all your friends to join. Hello, sir. Hello, sir. Yes, madam. Sir, ஒரு மீட்டிங் இருக்கு சார். முடிச்சிட்டு நான் 12 o'clock கூப்பிடுறேன். So let us start our webinar. I'm audible to everyone, isn't it? Let us start our webinar. Good morning to one and all present here. If your action inspires others to dream more, learn more, and do more, and become more, then you are a leader. Now, I welcome such an eminent person, eminent leader, who is our chairman, Dr. P. Suyambu, for this webinar on rights of women being conducted by Women's Empowerment Cell of PSN College of Engineering and Technology. Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. I welcome such a person who is our Vice Chairman, Engineer P.S. Jairam, for this function. You cannot blow an uncertain trumpet. You must have a vision. Such a visionary person is our Executive Director, Dr. P. Selvakumar. I welcome him for this webinar. Welcome you, sir. A good leadership is to help those who are doing poorly to do well, and to help those who are doing well to do even better. Such a personality is our principal, Dr. V. Manikandan. I welcome him for this webinar. Welcome you, sir. Thank you. I welcome our chief guest, Tirumadi A.L. Gandhimati, madam, who is a leading advocate in High Court, Chennai, who have accepted our invitation and is here to address you regarding the rights of women. I welcome you, madam. I welcome all the faculty members and the students who have responded to my call even during this pandemic situation and through this virtual mode. I welcome you all. Taking this opportunity, I would like to share some words with you. All of you know that ours is a male-dominating society. Only even in this institution, we are having Women's Empowerment Cell. We want to increase our degree of autonomy and the freedom of women. What is our power that is being given to us? Are we being involved in any decision making? Do we have any financial power? All of you are students. All of you, first thank your parents because they have provided you a professional education in a self-financing engineering college. All of you take this opportunity and try to excel in your career, because in our society there are many girls who have been denied education.
In how many of your home you are allowed to go out of your home after 6 p.m.? How many questions are being posted to us, and how many restrictions are being there for us? Whenever we want to go out of home, they are asking a lot of questions. Where are you going? Why are you going? Whom do you want to meet? When will you come back? Like that, there are many questions being posed to a girl child when she wants to leave home. So these questions are being asked only because there is no safety in this society for female. And sexual harassments are there. So we have to protect ourselves. Women are being considered as a weaker sex, and we are being denied our rights. So we should know about all our rights. So only this webinar is being organized. I request everyone to participate in this webinar and make use of this opportunity. So now I request our principal to give the presidential address. Over to you, sir. Thank you, madam. Respected my dear colleague and chief guest of this day, Gandhimati madam, advocate from Chennai High Court, who has come over here to give a webinar on this day on women rights. Thank you. When you talk about women rights, there are a lot of questions to be shared. In actual practice, the women rights are prevented not by gents. It is only most of the families, the மாமியார் தான் மருமகளுக்கு ரைட்ஸை கொடுக்கறது இல்லை, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ரைட்ஸை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? So that is a major problem in the society. So when these girl students, now they are fighting for the women rights, when they become the mamiyar level, they also do the same thing for their daughter-in-law. So that is why this type of practice has to be avoided. If all the ladies are to be genuine, definitely there is no need to fight for rights. You can take the rights. The right is with you. So nowadays in the parliament and the state government, they are given law that the properties of the parent is, woman also has share in the property. So the right is there. The people, senior people, they are denying the right. So therefore, the mindset of the ladies, especially, first has to be changed to get women rights. As far as India is concerned, you can see lot of top leaders from women's side. You take the Iron Lady Indira Gandhi, he reached the topmost level. Again, one lady became the president of India. So therefore, woman right is there. In the family level, higher level, political level is there. The family level, the people are denying. So therefore, I request all of my students, when you occupy such position, give freedom to your children, especially women children. Again, when talk about, madam told, if you go for after 6 o'clock, why you go, what you go. These are some safety measures. Actually, as a parent, I want to protect or extra safe to my girl child. But in the same case, if it is gents, I don't want to let it be. Let it be go anywhere like that. I don't worry. But if it come to the ladies' side, I want to care extra care because I want to make her to settle in life with good position, to not to avoid gossip. That is why they are asking. The parents are asking. Please don't blame the parents. Okay, thank you, one and all. I once again welcome the advocate for this meeting. Thank you, one and all. Madam, please enlighten our students our rights and empowerment. Thank you. Sir, before that, I will introduce our chief guest to everyone, sir. Now, introduction about the chief guest. Today we have Tirumati A.L. Gandhimati madam as our resource person. Madam has been serving as an advocate in the High Court Chennai for the past 31 years. She has finished her graduation in Bachelor of Law in the year 1989, and she joined as a junior to Honorable Dr. Justice A.R. Lakshmanan when he was a government pleader. After his elevation, she continued the office along with his son, who is the standing counsel for Tamil Nadu Dr. MGR Medical University,
from 2000 to 2011. Now she is the standing council for AICTE. She is also in the council of various educational institutions. I am proud to say that she is in the council of our institution, Pearson Set, and chairman is well known to her. She is also a council member for various trust and industrial establishment. She is functioning as a member of gender sensitization committee in High Court Madras for the past 4 years. She is running a trust in the name of her father, late Alagappa Chettiar, for education and charitable purpose. I am happy that she is with us today to talk about the rights of women, and she has accepted to be the guest speaker for this event. Now I hand over the session to her. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for all your great words. First, good morning to all the organizers, faculty members present here, the principal, everyone present, and the young students, girls, and everybody. First, I am here or the function organized by the Women Empowerment Cell. The name Women Empowerment Cell itself shows that still there are some things which are to be reached to all the girls. Still we are not fully empowered. Otherwise we need not have a Women Empowerment Cell here. So the girls should know their rights and what are the powers available to them in all sections of law. Women empowerment. Many students may know what women empowerment is. First, I will start a short introduction about it. Women empowerment is a social, educational, economic, political, and psychological empowerment to all women. It's not only education or economic empowerment, it includes social, political, and psychological empowerment. First, the formation of such a body shows that the rights of a woman still have not reached all, and such organizations still working to take it to every woman and build her as a strong citizen. First, the empowerment is a process of making ourselves strong and more confident, especially in controlling our life and claiming our own rights. First thing, you should recognize what are your rights and how to use it and your resources which are available in this society and which have been created by law to empower the woman. Equality to access. Equality of access to all levels of education is very crucial to empower a woman and the girls to participate in economic, social, and political life in the societies. There should be an improvement in the health and nutrition values of a woman, and there should be improvement in education, and the education should reach all stratas of societies, and even a poor girl living in a village should have her educational rights and she should be provided with education. Only if such a stage is reached, we can say that women are empowered in India. To reach such a stage, the woman has to recognize their rights and what is all available in law to them. First, I will tell you that Constitution itself provides that you have equal rights, and the Constitution says that they can have reservations for women. In spite, I think I can continue in English, or if in Tamil also I can do something. In both, madam, you can use both. Yes. In Tamil yes. also you can speak, ma'am. Yes, because the convenience of the listeners is important. Yes. In Tamil also you can continue, ma'am, no problem. Yes. First, the constitution அப்படினாலே எல்லாரும் equal அப்படிங்கிறது தான் constitution. But even in that constitution, they have a reservation for women. Normally, by nature, women have some disadvantages. In a way, it is some equalities have not been given to women in view of the nature in the women. So if you see that when it comes to education in a family, there are two children, a male and a female. They give importance to the male education. That was the older times. Now it's not like that. So we have reached a stage where the parents think that both the girl and the boy should given an equal education. So when we have reached that stage, we should use it properly and we should know what are our rights under the education.
The Constitution provides reservation rights for education in law. For example, if you see in a TNPSC recruitment, you have 30% reservation for women. If you in a competitive examination, when there are 100 posts called for, 30 posts are reserved for women. So out of the 100 posts, 30 posts you can have your rights exclusively for women, and in the balance 70 posts also you can have your turn. So in 100%, 30% is exclusively reserved for women, which everybody knows, and we should have our rights there, and we should educate ourselves to use that rights. Only if the basic need of education is given to every girl child, the heights can be reached. This is not a new one, that women's right is now being done. Even now I will continue in Tamil. பாரதியார் வந்து அப்பவே சொன்னாரு, பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes. நடத்த வந்தோம். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பின்னை கான் என்று கும்மியடி. வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும் வேண்டி வந்தோம் என்று கும்மியடி. சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம், தெய்வ சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம். அது அப்பவே வந்து பாரதியார் வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்மளுடைய ரைட்ஸ வந்து நம்ம தான் எடுத்துக்கணும். சட்டத்துல வந்து கொடுத்திருக்காங்க ரைட்ஸ. But we should know the rights, we should take that, we should use it. இது நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கல்வி அறிவை வந்து நம்ம மேம்படுத்திக்கணும். நமக்கு கொடுக்குற சட்டங்களையும் நமக்கு கொடுக்குற வந்து ரைட்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளையே வந்து சரி பண்ணி படிச்சு நல்ல கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி மேல வரணும். இன்னைக்கு it is not that no woman is there in higher positions. You know, as principal said, Iron Lady was there. And she was there. Muthulakshmi Reddy பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கல்பனா சாவ்லா பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். So there were women in every field who had excelled in their positions. Now the only problem is that these rights and these இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து கீழ்மட்டத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கும் போய் சேரணும். அது ஒண்ணுதான் வந்து இன்னும் முழுமையா நடக்காம இருக்கு. சோ அதுக்கு வந்து ஒரு இடத்திலையும் நம்மள மாதிரி படிச்சவங்க படிக்காத பெண்களுக்கு இதை வந்து சொல்லி தரணும். இப்ப உங்க காலேஜ்லயே வந்து இப்ப 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா இந்த 40 பேர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை தெரியாத பெண்களுக்கு நீங்க சொல்லி தரணும். இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சட்டங்கள் இருக்கு, நமக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, நமக்கு ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணும் இந்த விஷயத்த. இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது மாதிரி என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஈக்குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற அந்த ரிசர்வேஷனை வச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து பஞ்சாயத், இன்னும் வந்து பார்லிமெண்ட்லயும் லோக்சபாலையும் 33% ரிசர்வேஷனுக்கு பில் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங். இட் ஹஸ் நாட் பீன் அப்ரூவ்ட், இட் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங். பட் இன் பஞ்சாயத்ஸ் and municipalities, 33 1/3 of the seats in panchayat and the municipalities have been reserved exclusively for women. So இது வந்து நம்ம ஒரு பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் நடக்கும் போது, முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் நடக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஒரு இடத்துல வந்து 10 seats இருக்கு அப்படின்னா கட்டாயமா 3 seats வந்து it is reserved for women. Only women can contest in the election in those 3 seats, that is exclusively reserved for women. இது வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ல கொண்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து உமனுக்காக பண்ணிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து உமனுக்கு வந்து ஜென்ஸ் ஈக்குவல் ரைட் பிரின்சிபல் சொன்னாங்க, உமனுக்கு வந்து உமன் தான் கொடுக்கணும், ஜென்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. இது வந்து யாரு கொடுக்கணுங்கிறது இல்ல, இது வந்து இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். சோ it is not that women are now not equal to men. We are already excelling more than men. But what is the problem is one strata of women have not still reached that stage. இப்ப நம்ம வந்து சிட்டில இருக்கவங்களும் இப்ப படிக்கிறதுக்குன்னு வந்தவங்களுக்கும் எல்லாமே தெரியும், இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் there are girls who doesn't know about everything. இந்த மாதிரி சில, அதாவது இந்த மாதிரி சில
ரைட்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நான் இப்ப உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்றேன். There is a specific act in law called as Immoral Traffic Prevention Act 1956. It was in 1956, Immoral Traffic Prevention Act, which prohibits that nobody can use the woman for the purpose of earning. That is, இப்போ ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா ஒரு prostitution அப்படிங்கறத வந்து prevent பண்ணாங்க. அந்த காலத்துல வந்து அதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்ப அதெல்லாம் இல்ல. நம்ம வந்து இப்ப அந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இல்ல. இருந்தாலும் இத வந்து ஒரு சட்டம் போட்டு அதை ரெகுலேட் பண்ணி தடுத்தாங்க. தட் இஸ் இம்மாரல் டிராபிக் பிரிவென்ஷன் ஆக்ட் 1956. தென் டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் ஆக்ட். டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் ஆக்ட் வந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து சில ஃபேமிலிஸ்ல டவுரி கேட்க தான் செய்யறாங்க, சில ஃபேமிலிஸ்ல டவுரி கொடுக்க தான் செய்யறாங்க. பட் த கேர்ள்ஸ் ஷுட் நோ தட் there is an act, that dowry prohibition act. நம்ம வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லலாம், நம்ம இன்லாஸ்க்கும் சொல்லலாம், நம்மளே நாளைக்கு வந்து நம்ம பையனுக்கோ கல்யாணம் பண்ணுவோம் டவுரி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ எவ்ரி ரைட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் அரைஸ் ஃப்ரம் த ஓன் ஃபேமிலி. அந்த ஒரு ஃபேமிலியில ஸ்டார்ட் ஆனாதான் அது சொசைட்டில வரும். சொசைட்டில வந்தாதான் அந்த ஆக்டோட பெனிஃபிட்ஸே எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். சும்மா வந்து நம்ம புக்ல அந்த ஆக்டை வச்சுக்கிட்டு நம்மளே வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறதுங்கிறது பெனிஃபிட்ஸ் வில் நாட் ரீச் எனிபடி. தென் இன்டீசன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் உமன் ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. இது என்னன்னா, இன்டீசென்டா உமனை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணக்கூடாது. See, self advertisements ku போறது வேற, that is something different. But nobody can represent you in an indecent manner. So there is a particular act, Indecent Representation of Women Prohibition Act. Then there is another act which I think we all know, Commission of Sati Prevention Act. அதெல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கிறது இல்ல, அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன விஷயம். தென் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். இது வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். இதுதான் இப்ப பிரின்சிபல் பேசும்போது சொன்னாங்க, மாமியார் மருமகளை வந்து இது பண்ணாம இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி சில காரணங்களுக்காக தான் இந்த ஆக்டே வந்தது, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ங்கிறது. சோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் உங்களை வந்து அடிச்சாலோ உதைச்சாலோ அப்படின்னா மட்டும்தான் அது வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக்கல் வயலன்ஸ், சைக்கலாஜிக்கல் வயலன்ஸ், பிசிக்கல் இன்ஜுரி எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்டர் தட் ஆக்ட். இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் வாங்குறீங்க, நீங்க வேலைக்கு போறீங்க, சம்பளம் வாங்குறீங்க, அந்த சம்பளத்தை கூட உங்க வீட்டுல இருக்கவங்க வாங்கிட்டு உங்களுக்கு அதை தரல அப்படிங்கிறது கூட இட் இஸ் அ வயலன்ஸ் அண்டர் தட் ஆக்ட். So you can protest if you are facing such a situation. அந்த மாதிரி ஒரு இத கூட வந்து சட்டம் போட்டு தடுக்கிற நிலைமையிலதான் நம்ம இருந்தோம். சோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். பட் இன்னமும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும், எல்லாருக்கும் இத பத்தி எல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வெபினாரோட பர்பஸே அப்படின்னு. தென் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட். இது வந்து விஷாகா அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வந்து 13 வருஷம் நடந்தது. வேர் விஷாகா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் she came out saying that I have been harassed sexually by my colleague or by my superior authority in the workplace அப்படிங்கிறது நடந்து தென் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் அது போய் அதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்ட் வந்து போட்டாங்க. செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது போட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும், வெதர் இட் இஸ் அன் office or it is a factory or a company or a college or an institution or an industry, எல்லா இடத்துலயும் there should be a committee to enquire about it அப்படிங்கறத அந்த ஆக்ட்ல வந்து ஒரு மேண்டேட்டரி ஆக்குனாங்க. அந்த ஆக்ட் படி any woman who faces a sexual harassment can go to the committee and complain and her identity need not be revealed. That is very important. இந்த மாதிரி ஒரு sexual offenses வரும்போது உங்களோட ஐடென்டிட்டியை நீங்க ரிவீல் பண்ணாம யூ கேன் கிவ் அ கம்ப்ளைண்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம வெளியே போய் சொன்னா நம்ம பேர் கெட்டு போயிடுமோ,
நமக்கு வந்து அசிங்கமா இருக்குமோ அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கும் நிறைய பேர் வந்து வெளியே சொல்லாம இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்க கூடாது, the women should be given proper protection அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ஆக்ட் படி ஈவன் இன் யுவர் காலேஜ் they will be having a committee, internal complaints committee சொல்லி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க, where the majority of the committee should be women members. Even the High Court Madras, even High Court Madurai, Supreme Court, everywhere we are having a committee where the majority of will be women members. Then Maternity Benefit Act. Maternity Benefit Act அப்படிங்கிறது இயற்கை வந்து பெண்களுக்குன்னு சில வரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ற இடத்துல எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நம்ம லீவ் எடுக்கும் போது கூட நமக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கணும், ஈக்குவல் பே கிடைக்கணும், ஈக்குவல் ரெம்யூனரேஷன் கிடைக்கணும், வி ஷுட் ஹாவ் ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க, மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட். இந்த மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் படி பாத்தீங்கன்னா before the delivery and after the delivery you can have a mandatory period of leave with pay. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆக்ட்ல கொண்டு வந்தாங்க. தென் இது மாதிரி நிறைய ஆக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சின்ன சின்னதா. தென் மினிஸ்ட்ரி, நம்மளோட இந்தியா வந்து they are having a separate ministry of women and child development. இந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து 2006ல ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இந்த மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணது அதுக்கப்புறம் they are having several schemes in the ministry which provides several benefits for women. அந்த மினிஸ்ட்ரியில வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு அது தெரியாமையே இருக்கு. நீங்க கட்டாயமா அதை தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளோட கையிலேயே இருக்கு இப்போ இன்டர்நெட், 3G 4G எல்லாமே. சோ அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் போய் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல வந்து உங்களோட ஹெல்த், உங்களோட நியூட்ரிஷன், உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஒரு எல்லாத்துக்குமே அதுல வந்து ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. யூ ஷுட் அப்ரோச் தி ப்ராப்பர் பர்சன், யூ கேன் அவைல் த பெனிஃபிட்ஸ் அண்டர் த ஸ்கீம். எல்லா ஸ்கீம்ஸும் வச்சிருக்காங்க. ஈவன் இன் தமிழ்நாடு மெடிக்கலா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், மெடிக்கல் ஸ்கீம்ஸ், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. வேர் ஈவன் அ உமன் ஹூ டஸ் நாட் ஹாவ் much money or so much resources can go and get the help and can do everything. இப்போ ஒரு உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட under these schemes with the Tamil Nadu government we can go to the hospital, we can have all the checkup free. இப்போ வந்து நிறைய வந்து கேன்சர்ஸ், பிரஸ்ட் கேன்சர், நிறைய கேன்சர்ஸ் மெட்டர்னிட்டி டைம்ல இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வசதி இருக்கிறது இல்ல வில்லேஜஸ்ல இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கு. சரி ஒரு பெரிய டாக்டர் கிட்ட போனா நமக்கு செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி இதுவே வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு ஜென்ஸ்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே போவோம், பட் உமன் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே போக மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் எவ்ரி ஃபேமிலி. சரி பாத்துக்கலாம் ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம இருக்க கூடாது. ஒரு உமன் வந்து she is very very important to her family equal to a man. சோ அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அவங்க மறைந்த முதலமைச்சர் இருக்கும்போது கொண்டு வந்தாங்க. நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அவங்க பீரியட்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல வந்து நீங்க ஃப்ரீயா எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். சோ பேசிக்கா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து மேல 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 நமக்குன்னு நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் ரைட்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல நமக்கு வந்து 2006க்கு முன்னால நம்ம அப்பா சம்பாதிச்சதுல நமக்கு உரிமை இருந்தது. we did have rights in the property of our parents. பட் நம்மளுடைய மூதாதையர் சொத்து, இப்ப தாத்தா சம்பாரிச்சது, அவங்களுக்கு முன்னால இருக்கவங்க சம்பாரிச்சதுன்னா by birth a male had a right. ஒரு பையன் பிறந்தா அவன் வந்து பிறந்த அன்னைக்குல இருந்து he will be having an equal right like his father in the properties of his grandfather. பட் அந்த ரைட்ஸ் வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு இல்லாம இருந்தது. அது வந்து 2006ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்த அன்னையில இருந்து a girl child is treated as equal to a son in even the co-parcenary property. co-parcenary propertyங்கிறது ஒரு மூதாதையரோட சொத்து. அதுல வந்து இன்னைக்கு தேதிக்கு நம்ம வந்து நம்ம தாத்தா சொத்துல கூட நம்மளுடைய சகோதரருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அதே ரைட்ஸ் நமக்கும் இருக்கு. இது வந்து நிறைய பேருக்கு இப்ப தெரிய வந்திருக்கு, இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாம தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி சில ரைட்ஸை வந்து இன்னைக்கும் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க லால, மினிஸ்ட்ரியில. And in from 2006 this right has been given to the girl children. And பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட்,
பீடி அண்ட் சிகார் ஒர்க்கர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்லாம் ஆக்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆக்ட்ல எல்லாத்துலயுமே உமன் எம்ப்ளாயீஸ்க்குன்னு சில ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு உமன் ஃபேக்டரிஸ்ல மற்ற இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு கிரெச் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரைட்டாவே வச்சிருக்காங்க. ஒரு கிரெச் வைக்கணும் பிகாஸ் த சில்ட்ரன் கேன் பி லெஃப்ட் தேர். ஈவன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்ல வந்து உமன் லாயர்ஸ் அசோசியேஷன் கிட்ட தே ஆர் ஹேவிங் அ கிரெச். So the women advocates who are coming can leave their children, even நடுவுல கூட போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு மென்டலா ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து நம்மளோட வேலைகளை பாக்குறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி பிளேஸ் வேர் த உமன் இஸ் ஃபேசிங் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ ஒரு மேல் வந்து மார்னிங் ஒரு 10 o'clock போனா ஈவினிங் 8 o'clock வராங்க, எந்த கவலையுமே இருக்காது. பட் அதே சமயம் நம்ம வந்து காலையில 10 மணிக்கு போயிட்டு ஈவினிங் 8 மணிக்கு நம்மளோட ஒர்க்குக்காக நம்ம போயிட்டு வரணும்னா நமக்கு அதுக்கு இடையில மென்டலா வி ஆர் புட் டு மோர் நிறைய கவலைகள். நமக்கு வீட்டுல என்ன ஆகும், குழந்தை யார் பார்த்துப்பாங்க, குழந்தை யார்கிட்ட விட்டுட்டு வருது, இந்த மாதிரி நிறைய கவலைகள் நம்ம வந்து இயற்கை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு. இத வந்து யாரும் நம்ம கொடுக்கல, இயற்கையா வந்து பெண்களை வந்து அப்படி படைச்சிருக்காங்க ஆண்டவன். அதனால இந்த கவலைகளையும் இந்த பிரச்சனைகளையும் மீறி நம்ம வந்து உமனுக்கு ஈக்குவலா இன்னும் மேலாக வந்துகிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த உமன்ஸ் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க. நீங்க நினைக்கலாம் நம்மளும் ஈக்குவல் தானே மென்னுக்கு, நமக்குன்னு ஏன் தனியா ரைட்ஸ் கொடுக்கணும், நமக்குன்னு ஏன் தனியா ரிசர்வேஷன் வைக்கணும், அதெல்லாம் இல்லாமையே we are equal to men அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு மனசுல இருக்கலாம். அதை கிளியர் பண்றதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சில கஷ்டங்களை மீறி நம்ம இதையெல்லாம் இது பண்ணணும், இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிசர்வேஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரிசர்வேஷன் எல்லாம் கொடுக்கலன்னா இன்னைக்கு பஞ்சாயத்துலயும் முனிசிபாலிட்டிஸ்லயும் உமன் மெம்பர்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. சோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப பஞ்சாயத்துல வந்து 30%, 33% வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலன்னா யாருமே வந்து பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ல போய் நிக்க போறது இல்ல, முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன்ல வந்து நிக்க போறது. எவ்ரிதிங் வில் பி ரூல்ட் பை மென். மென் வந்து சொல்றாங்க we are giving equal rights, but இந்த ரிசர்வேஷன்ஸையும் இந்த ரைட்ஸையும் பை லா நமக்கு கொடுத்திருக்கலன்னா we would not have availed it. ஈவன் நவ் த சில்ட்ரன், கேர்ள் சில்ட்ரன் இப்ப வந்து 6 மணிக்கு மேல வெளியே போறியா, ஏன் போற, எதுக்கு போறன்னு கேக்குறாங்க. பட் அது வந்து என்னோட சைல்டுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக நான் கேக்குறேன் அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. தட் இஸ் கரெக்ட் ஆன் ஒன் பாயிண்ட். பட் இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு கேர்ள் சைல்டுக்கு கொடுக்கணும், ஏன் ஒரு பாய் வெளியே போற மாதிரி ஒரு கேர்ள் சேஃப்டியா வெளியே போக முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கும் நமக்கு இருக்கு. பிகாஸ் த கேர்ள்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஈக்குவல் லைக் மென். ஒரு பொண்ணு வந்து 8 மணிக்கு மேல வெளியே போனா அவளை வந்து எல்லாரும் நல்ல விதமா பாக்குறது இல்ல. சோ அந்த இடத்துலதான் ஃபீமேலுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வரல, ஃபீமேல்ஸ் வந்து இன்னும் மேல்ஸ் மாதிரி இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் ஆகல அப்படிங்கிற பிரச்சனையே வருது. என்னைக்கு வந்து 8 மணிக்கு நம்ம வெளியே போனாலும் லைக் அ மேல் we can also go out and come back safe. நம்ம குழந்தைங்க, பெண் குழந்தைங்க வந்து எப்ப வெளியே போனாலும் 8:30 மணிக்கு மேல சேஃபா வீட்டுக்கு வருவாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுதோ அன்னைக்குதான் வந்து உமன் ஆர் ஈக்குவல் டு மென்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அது வரைக்கும் நம்ம இந்த ரிசர்வேஷன்ஸ், ரைட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போராடிதான் மேல வரணும். அண்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேடம், எனி क्वेश्चन? இல்ல மேம், இல்ல இல்ல, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. at the end we will have question number madam. Okay இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா if you want me to enlighten any specific topic also நீங்க சொல்லலாம். நான் வந்து ஒரு ஜெனரலா தான் I am telling because ஸ்பெசிஃபிக்கா போனா நமக்கு டைம் பத்தாது. ஓகே மேம், ஓகே. பட் நல்லா இருக்கு மேடம், கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நல்லா பேசுறீங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். அண்ட் இஃப் யூ see இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து ரைட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ப்ராடரா அதெல்லாம் என்னென்ன ரைட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, ரைட் அகெயின்ஸ்ட் ஹாரஸ்மெண்ட் இன் ஒர்க் பிளேஸ், தென் ரைட் டு ஈக்குவல் பே, ரைட் அகெயின்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், தென் செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படிங்கும் போது there is a right for the woman to keep their identity anonymous. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரைட் இன்னைக்கு சூழ்நிலையில. இப்ப வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் வரும்போது the girls are not telling out everything because
அவங்க வந்து நமக்கு நம்ம பேர் கெட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு கவலை இருக்கு. அதனாலதான் நான் இதை வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன். யூ கேன் கீப் யுவர் ஐடென்டிட்டி செக்யூர்ட். நீங்க வந்து இன்னாருன்னு சொல்லாம யூ கேன் ப்ரொசீட், யூ கேன் கிவ் அ கம்ப்ளைண்ட். ஒன்லி டு த பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் தி கம்ப்ளைண்ட் வில் நோ தி ஐடென்டிட்டி. அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் நடக்குது. தென் ரைட் நாட் டு பி அரெஸ்டட் டியூரிங் நைட். தென் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் இன்டீசன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய ரைட்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு. நமக்கு தெரியாமையே நிறைய ரைட்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க கையில எல்லார்கிட்டயுமே வந்து செல்போன் இருக்கு. யூ ஹாவ் 3G 4G எல்லாமே. அதை வந்து நீங்க இஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும். கேர்ள்ஸோட ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது, நான் வந்து எங்க அண்ணன் 8 மணிக்கு வெளியே போறான், நானும் போவேன், எங்க அண்ணன் இப்படி போறான் அப்படிங்கறதுல நமக்கு ரைட்ஸ் இல்ல. நமக்கு அந்த ரைட்ஸ் வேண்டவும் வேண்டாம். நமக்கு வந்து ரைட்ஸும் ஈக்குவாலிட்டியும் எங்க வேணும்? எஜுகேஷன்ல வேணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வேணும், ஒர்க் பிளேஸ்ல வேணும், பேமெண்ட்ஸ்ல வேணும். எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வேணும். அதுக்குதான் நம்ம போராடணும். அதுக்கு நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து சட்டத்துல நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரைட்ஸை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும்னா we can come up more than men and we can excel in all fields more than women. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கல்பனா சாவ்லா was the first woman who landed in space. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வந்து அப்பவே வந்து இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்காங்க. யூஎஸ்ல பிரசிடென்ட், நமக்கு பிரசிடென்ட் நம்ம இந்திரா காந்தி, முத்துலட்சுமி ரெட்டி, நிறைய உமன் இருக்காங்க. இப்ப கூட லாஸ்டா வந்து ஸ்பேஸ்ல இது பண்ணப்போ there was a team of women who worked in the space. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் நீங்க வந்து இந்த இப்ப இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸையும், இப்ப உங்களை வந்து இப்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ்ல உங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து நீங்க நல்ல விதமா யூஸ் பண்ணிட்டு யூ ஷுட் கம் அப் இன் லைஃப். சோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காம நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸுக்கு இந்த ரைட்ஸையும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் தெரிய வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் இருக்கு, நீங்க வந்து ஈக்குவலா நீங்க வந்து படிக்கலாம், 30% ரிசர்வேஷன் உங்களுக்கு இருக்கு, அதுல வந்து நீங்க வரலாம். இந்த மாதிரி ரைட் டு ஈக்குவல் பே, மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ், இன்டீசன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களை பண்ணக்கூடாது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது, நோபடி ஹேஸ் அ ரைட். அதாவது இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப ரீசெண்டா நிறைய வந்து இப்ப நம்ம நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பிசிக்கல் ஹாரஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது. ஈவன் இஃப் அ பர்சன் உங்களை வந்து ஒரு பார்த்து ஒரு சைகையில பண்ணா கூட இட் இஸ் அ செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட். அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல கூட நீங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணலாம். சோ எ கேர்ள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து வெளியே வரும்போது நம்ம வந்து வி ஷுட் பி எக்யூப்டு. நம்ம வந்து வெளியே நான் வந்து 8 மணிக்கு போறேன் போது பயந்துட்டு போக கூடாது. வி ஷுட் ஹாவ் த கரேஜ் டு டிஃபெண்ட் அவர் செல்ஸ். அந்த கரேஜ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு தான் இவ்வளவு ரைட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் உமனுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணலாம், மேல வரலாம். இப்ப வந்து காலேஜ்லயே வந்து இப்ப நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்குன்னு போகும்போது 100% சீட்ஸ்லயும் உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல. பட் ஸ்பெசிபிக்கா அந்த 30% உங்களுக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சில கஷ்டங்களை மீறி நம்ம வந்து மேல வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. கொண்டு வந்தாதான் உமனை வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவலா கொண்டு வர முடியும். இல்லைன்னா உமன் வந்து அந்த காலத்துல இருந்த மாதிரி அப்படியே இருந்துருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி கொண்டு வந்தாங்க. இந்த மாதிரி சட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம படிச்சு மேல வந்து இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சொசைட்டில there are more number of women in all fields, but this has to reach the all women in everywhere. இப்போ ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து இதெல்லாம் இன்னும் தெரியாம தான் இருக்கு. நம்மளுடைய பிரச்சனையே இன்னைக்கு இருக்கிற சொசைட்டில தட் இஸ் தி மெயின் ப்ராப்ளம். இப்ப எனக்கு இருக்கிற அவேர்னஸ் வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்காது. அதை வந்து நம்ம வில்லேஜ் வரைக்கும் ரீச் பண்ணணும், நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இந்த மாதிரி ரூரல்ல இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் உங்க வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்க பக்கத்துல இருக்க வில்லேஜ் வரைக்கும் யூ ஷுட் டேக் தீஸ் ரைட்ஸ் டு எவ்ரி உமன். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இது தெரிய வந்தால் சீக்கிரமாவே வந்து நம்ம வந்து பாரதியார் சொன்னதுக்கும் மேல அந்த கனவுகளுக்கெல்லாம் மேல நம்ம ரீச் ஆகும். ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கிற ரைட்ஸை மட்டும்தான் நான் சொன்னேன். இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல யாருக்கும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ.
Students, பாத்தீங்கன்னா now சொல்லுங்க மேடம். if you are having any doubts, you can ask madam. Okay. மேடம் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? கேளுங்க சார். நீங்க அந்த உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் சொன்னீங்கல்ல, நான் அதுல கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிறேன். சொல்லுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் லேடிஸ்க்கு மேரேஜ் பண்ணும்போது 100 பவுன் 150 பவுன் 10 லட்சம் 15 லட்சம் கொடுக்க முடியல மேடம். அதுதான் சார் டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் ஆக்ட்னு சொல்றேன். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஷேருக்கு ஈக்குவலா தான் அது கொடுக்குறோம். எப்படி ஜென்ஸுக்கு வந்து நம்ம அந்த அசையா பொருள் கொடுக்கமோ அதுக்கு ஈக்குவலா அசையும் பொருளை கொடுக்குறோம். அது வேண்டாம்னு யாரும் டினை பண்றது கிடையாது இல்லையா? கிடையாது இல்லையா? சார் ஒரு செகண்ட், என்னன்னா அது நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு விரும்பி கொடுக்கறது, யாரும் கேட்டு வாங்குறது கிடையாது. விரும்பி கேட்கல, விரும்பி எல்லாம் கொடுக்கல. யார் விரும்பி கொடுப்பா? நம்ம பொண்ணு போய் கஷ்டப்படாம இருக்கணும், விரும்பி கொடுக்கிற பொருள் சார் அது. அத வந்து நீங்க இதோட கம்பேர் பண்ண கூடாது. அது கம்பெனிங்க. அப்ப நாங்க விரும்பி ஒரு 50% கொடுத்துருவோம், விரும்பாம 50% வாங்கிடுவோம். அப்ப பையன் எங்க அனுப்ப? எஜுகேஷன் 2 கொடுத்துறான் ஈக்குவலா. அதுபோக இத வந்து டிமாண்ட் பண்றது அந்த மதன்ல தான் டிமாண்ட் பண்றாங்க. இவ்வளவு கொடுத்தாதான் என் பையன் கல்யாணம் பண்ணிப்பான்னு சொல்றாங்க. அததான் நான் சொன்னேன் சார், டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் ஆக்ட். சோ இந்த உமன்ஸ் ரைட்ஸ் டு ப்ராப்பர்ட்டி வரதுக்கு முன்னாடியே டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் ஆக்ட் இருக்கு. சோ we can say everyone should start this, only then it will happen. இருக்கு நம்மளால பண்ண முடியல, ஏன்னா சொசைட்டில பிரச்சனை. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களை பிடிச்சு உள்ள வச்சிருவாங்க சார். நீங்க மாமியார பத்தி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சரிங்க, நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறேன். அகைன் நம்ம பொண்ணு எங்க இருக்கணும்? அந்த வீட்டுல இருக்கணும். அதுக்கு நிம்மதி ஏற்படுவாங்களா? இப்ப இருக்கிற சொசைட்டில என்னைக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்து எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ட் வருதோ அன்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதுதான் சார் சொல்றேன், எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் வரணும். எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் வரதுக்கு the girls should study, should have a proper employment. இன்னைக்கு வந்து 50% of the familiesல 50% of the familiesல நீங்க சொல்ற ப்ராப்ளம் has gone. இன்னமும் வந்து இதெல்லாம் ரீச் ஆகாத இடங்கள்ல தான் இது நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் அப்படிங்கிறது இப்ப நிறைய வந்துருச்சு. நிறைய மதர்ஸ் இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப் நான் சொல்றேன், நிறைய மதர் வந்து இப்ப டவுரி கேட்கறது இல்ல, வாங்குறது இல்ல. கொடுக்காம இருக்க முடியுமாங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி. பட் வாங்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிற ஒருத்தரும் முடிவு பண்ணாலே, இந்த மாதிரி ரீச் ஆனாலே தட் வில் கோ. அவ்வளவுதான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாங்காம இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அது அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்காக தான் அந்த ஆக்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் நடக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப கல்யாணம் பண்ணும்போது எல்லாம் கொடுத்துடுறோம், தென் எதுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா, இந்த ரைட் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை பர்த். ஒரு கேர்ள் சைல்டு, ஒரு மேல் சைல்டு வந்து by birth he gets a share in his grandfather's property, but a girl childக்கு அது இல்லாம இருந்தது. அத வந்து 2006 amendmentல கொண்டு வந்தாங்க. தாத்தா சொத்தா இருந்தாலும் by birth you will be having a share. So நீங்க வந்து you can treat all your children as equal. அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறக்கும்போது தாய் மாமன் சீரு, அந்த சீரு அவங்க இன்னும் கணக்கு பண்ணீங்கன்னா ஜென்ஸோட அதிகமா அவங்கதான் வாங்குறாங்க. இது வந்து இண்டிவிஜுவல் கேசஸ்ல நம்ம வந்து பண்றது, பட் திஸ் இஸ் a general law. எந்த கேஸும் ஜென்ஸோட அவங்களுக்கு தான் அதிகமா கொடுக்குறோம். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரைட்ஸ் வந்து இப்போ கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கு. சோ நிறைய இன்ஃபேக்ட் இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சு they should have known of all these rights. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது இஃப் தே ரூல்ஸ் வச்சிருந்தாங்க, கல்யாணம் ஆயிட்டா ஏர் ஹோஸ்டஸா இருக்க முடியாது, பிரெக்னென்ட் ஆனா they will lose their employment அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அது வந்து ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் she fought, நர்கிஷ் மீர்சா அப்படிங்கிற ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் வந்து இது ஃபைட் பண்ணி, தென் த சுப்ரீம் கோர்ட் செட் தட் ரூல் இஸ் நாட் வேலிட்.
சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் வச்சுக்க முடியாது. த ஃபீமேல் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டே சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்து இயற்கை வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கு கொடுத்திருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி லாஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி லாஸையும் ரைட்ஸையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி வி ஷுட் டேக் இட். இப்ப இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ரிசர்வேஷன் கூட வில்லேஜ்ல இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாம தான் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தாதான் இன்னும் வந்து பெண் குழந்தைங்க வந்து மேல வர முடியும். இப்ப நீங்க வந்து ஆஸ் யூ செட், இப்ப நீங்க நகையெல்லாம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுனால மட்டும் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. சோ ஒன்லி இஃப் ஷீ இஸ் ஹெர்செல்ஃப் எம்பவர்ட் அப்படின்னா மட்டும்தான் her life will be happy and successful. இப்ப வந்து ஹஸ்பண்டோ மாமியாரோ வந்து இதுக்கு வந்து கோஆபரேட் பண்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா no girl will face the problems. But in most of the cases that is not happening. 50% of the females after their marriage they are getting into problems in employment, in having their rights. அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் இந்த மாதிரி சட்டம் போட்டு இதையெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் எல்லாம் சட்டப்படி கொண்டு வந்தாங்க. இன்னும் யாருக்காவது ஏதாவது ரைட்ஸ் என்ன என்ன இருக்குன்னு தெரியணும்னா ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டீங்கன்னா ஐ கேன் கிளியர் தி டவுட்ஸ். எல்லாருமே மியூட்ல தான் இருக்காங்க. இஃப் எனி கேர்ள் ஹாஸ் எனி क्वेश्चन ஐ வில் கிளியர். சைக்கலாஜிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னே ஒண்ணு இருக்கு. சோ சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எஜுகேஷனல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல். சைக்கலாஜிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் இருக்கு. சோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ பவர் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் ஓன் லைஃப். நீங்க யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் யுவர் லைஃப் ஃபார் எனிதிங். யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் யுவர் ரைட்ஸ் ஆர் யுவர் பவர்ஸ் ஃபார் எனிதிங். ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு வரும்போது the women are not being treated equally and properly. அது வந்து செல்ஃப் மேட். அந்த மாதிரி செல்ஃப் மேட் இருக்கக்கூடாது. செல்ஃபாவே வந்து we should have a control and we should recognize our own health. நம்ம வந்து நம்மளோட ஹெல்த்த வந்து விட்டுறோம் வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு. ஈவன் தட் ஷுட் நாட் பி டன். அது கூட வந்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட்ல சேர்ந்ததுதான். சோ ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தாதான் யூ கேன் கம் அப் இன் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் இது. அந்த எஜுகேஷனும் ஹெல்த்தும் வந்து நீங்களே உங்களை எம்பவர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் யூ கேன் கம் அப் அண்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் அ மென்டல் ஸ்ட்ரென்த். When you face a problem in the society, you should not give up yourself. You should have a mental strength to face that and to enable you to have that strength. தான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பிளேசஸ்ல வந்து இத்தனை பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்து நமக்காக லாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்ப நீங்க வந்து சோசியல் மீடியா வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் இட் ஃபார் சச் பர்பசஸ். ஒரு கூகுள் சர்ச்ல போய் நீங்க ஸ்கீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஆஃப் சைல்ட் அண்ட் உமன் டெவலப்மெண்ட்ல போட்டீங்கன்னா அவ்வளவு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. யூ ஷுட் யூஸ் யுவர் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் நீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி யூ ஷுட் டேக் யுவர் ரைட்ஸ், யூ ஷுட் எம்பவர் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கறது தான் என்னோட மெயின் பேசிக் திங். அதுக்காக தான் நான் ஷார்ட்டா இத்தனை ரைட்ஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு சொன்னேன். இன்னும் யாருக்காவது ஏதாவது தெரியணும்னா கேளுங்க, தமிழ்ல கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது கொஞ்சம் எதுவும் क्वेश्चंस இருந்தா கொஞ்சம் கேளுங்க. உங்களையே நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Ma'am. Ma'am, I got one doubt, ma'am.